21세기에 살아있는 전설 아이언맨의 실존 인물로도 불리는 일론 머스크는 20대에 페이팔을 1조 5천억 원에 매각하고 최초의 민간 우주선 회사 스페이스X를 설립하고 시가총액 300조에 달하는 전기자동차 회사 테슬라의 대표를 맡고 있으며 태양에너지 회사 솔라시티, AI와 뇌를 연결하는 뉴럴링크의 회장이며 이외에도 교통체증을 해결하는 지하터널 보어링 컴퍼니 하이퍼루프 프로젝트를 운영하고 있습니다. 도대체 이 엄청난 것들을 어떻게 다 해내냐는 질문에 일론 머스크가 대답합니다. I do think there's a good framework for thinking is physics, you know, the sort of first principles reasoning. What I mean by that is boil things down to their fundamental truths and reason up from there, as opposed to reasoning by analogy. Through most of our life, we get through life by reasoning by analogy, which essentially means kind of copying what other people do with slight variations. And you have to do that, otherwise mentally you wouldn't be able to get through the day. But when you want to do something new, you have to apply the physics approach. Physics is really sort of figured out how to discover new things that are counterintuitive, like quantum mechanics. It's really counterintuitive. So I think that's an important thing to do. Give me an example of that. Like, what's one thing that you've done that on that you feel has worked for you? Sure. So somebody could say, in fact, people do, that battery packs are really expensive, and that's just the way they'll always be, because that's the way they've been in the past. You're like, well, no, that's pretty dumb, you know, because if you applied that reasoning to anything new, you wouldn't be able to ever get to that new thing. Like, you can't say, oh, you know, horses, nobody wants a car because horses are great and we're used to them and they can eat grass. There's lots of grass all over the place, and you know, there's no gasoline that people can buy, so never going to get cars. Right. People did say that. And for batteries, they would say, oh, it's going to cost $600 per kilowatt hour, and so it's not going to be much better than that in the future. And you say, no, okay, well, what are the batteries made of? So first principles would be to say, okay, what are the material constituents of the batteries? What is the spot market value of the material constituents? So you can say, okay, it's got cobalt, nickel, aluminum, carbon, and some polymers for separation, and a steel can. So break that down on a material basis and say, okay, what if we bought that on the London Metal Exchange, what would each of those things cost? Like, oh, geez, it's like $80 per kilowatt hour. So clearly, you just need to think of clever ways to take those materials and combine them into the shape of a battery cell, and you can have batteries that are much cheaper than anyone realizes. 그는 물리의 제1원칙을 통해 자신의 사고법을 설명했는데, 이미 존재하는 것에서 추론하거나 약간의 변형을 가하는 것이 아니라 더 이상 쪼갤 수 없는 가장 기본이 되는 요소들로 쪼갠 후에 그것들을 조합하여 근본에서부터 논리를 쌓아 올려간다는 것입니다. 실제로 일론 머스크가 천재이고 비범한 것은 사실입니다. 하지만 인간의 뇌는 컴퓨터와 같이 하드웨어와 소프트웨어적인 부분이 있고, 뇌의 소프트웨어를 제1원칙에 입각한 사고법으로 뇌를 프로그래밍하는 게 충분히 가능하다는 것이죠. 일론 머스크식 사고방식과 대다수의 사람들의 사고방식의 차이는 요리사와 셰프의 차이점과 비슷합니다. 셰프는 자신만의 레시피를 개발하는 사람들이고, 요리사는 셰프의 레시피를 따르는 사람들입니다. 우리가 먹는 모든 음식들은 과거의 어느 한 시점에 개발된 음식들일 텐데, 밀과 치즈, 토마토, 소금 모두 이미 옛날부터 있어온 것들이지만 누군가가 이걸 다 한 대 때려 넣고 이렇게 저렇게 해서 먹어보면 어떨까 하는 과정에서 세계 최초의 피자가 만들어졌을 것이고, 이게 바로 셰프가 하는 일입니다. 그 후로 세상에는 셀 수 없이 많은 피자가 만들어졌는데, 이건 요리사가 하는 일이죠. 셰프는 제1원리로부터 추론을 시작하고, 셰프에게 제1원리란 원재료들입니다. 원재료들이야말로 셰프들에게는 퍼즐 조각이고 집짓기 블록이고, 셰프들은 자신의 경험과 본능, 미각을 이용해서 이 블록을 아래로부터 쌓아 올려 새로운 레시피 하나를 완성합니다. 반면 요리사들은 자신이 한번 먹어본, 맛있었던, 다른 누군가가 만드는 걸 본 적이 있는 레시피를 가지고 자신의 일을 합니다. 셰프의 요리 역시 요리사의 요리와 마찬가지로 맛이 없을 수도 있고 좋을 수도 있습니다. 하지만 셰프의 요리는 원재료의 선택부터 요리의 완성까지 자신만의 추론에 의해 만들어진다는 것이 중요합니다. 요리사 중에도 훌륭한 성과를 내는 사람들이 있는데, 이들은 이미 존재하는 피자의 도우를 바꾼다든지 고구마 무스를 넣는다든지 등의 변형을 가해 맛을 훌륭하게 만들기도 합니다. 하지만 태초에 피자를 만든 셰프에 비해서 그 혁신의 정도는 미미하죠. 따라서 요리사가 돼선 안 된다는 법은 없습니다. 적어도 요리의 세계에서만큼은 새로운 레시피의 개발이 목표가 아닌 이상 꼭 셰프가 될 필요는 없습니다. 하지만 삶의 세계에서라면, 즉 레시피란 말을 의사결정 방식이란 말로 바꿔놓고 본다면, 우린 자신이 셰프와 요리사의 스펙트럼 중에 어느 지점에 서 있는지 다시 한번 점검해볼 필요가 있습니다. 의사결정을 온전히 내가 근본에서부터 쌓아 올린 건지, 부모나 권위자, 직업, 집단 등에서 차용해와서 다른 사람의 삶을 살고 있지는 않은지. 예를 들어 공부를 해야 하는 이유에 대해 생각할 때, 부모님이 공부를 해야 성공한다고 했다. 지금 잘 사는 사람들을 보면
다 공부를 열심히 했다와 같은 추론의 방식은 요리사의 사고방식입니다. 반면 셰프는 공부라는 것에 대해 정의부터 합니다. 공부는 세상에 이미 존재하는 지식을 내 뇌에 이해하고 기억시키는 과정이다. 지식이란 무엇이지? 내가 왜 지식을 쌓아야지? 시험을 잘 보기 위해서다. 그런데 왜 시험을 잘 봐야지? 시험을 잘 보면 대학을 잘 가고 성공할 수 있다. 그러면 성공하는 유일한 방법이 시험을 잘 보는 것뿐인가? 성공은 왜 해야 하는가? 공부로 성공한 사람들의 비율은 몇 %인가? 라는 식으로 나만의 논리를 연결해 나가죠. 우리 주변을 돌이켜보면 삶의 방식과 가치관 혹은 일을 하는 데 있어서 이미 존재하는 양식을 그대로 따라하는 요리사 유형의 사람들을 심심치 않게 발견할 수 있습니다. 미국이 세계 유례 없는 초강대국이 되었던 것은 기존의 유럽의 문화를 전부 다 버리고 아무것도 써있지 않은 백지 위에 나라는 무엇인가, 어떻게 통치해야 하는가부터 써나갔기 때문이고 근본 원리들로부터 건국했기 때문입니다. 이런 사고법을 계속 진행하다 보면 세계에 하나밖에 없는 나만의 창조적인 사고 회로를 갖게 되어 다른 사람의 인생이 아닌 온전히 나 인생을 살 수 있고 전혀 관련이 없어 보이던 요소들의 결합을 통해 세상에 존재하지 않는 혁신을 이룰 수도 있을 것입니다. 저도 이 사고법을 시작한 지 2주 정도밖에 되지 않았는데 철학적으로는 내가 어떤 것을 왜 하고자 하는지에 대한 저만의 기준이 생겼고 인생의 전략적인 측면에서 제가 가야 하는 길이 조금 더 선명해지게 되었습니다. 직접 해보면 굉장히 멘탈 에너지가 많이 드는 일이라 일상적인 것에 대해서도 적용하면 머리가 꼬이고 과부하가 오는 것이 느껴지는데 평소에는 스위치를 끄고 살아가고 인생에서 중요한 결정을 하거나 갑작스러운 일이 터져서 대처해야 하는 경우에 적용하면 좋을 것 같습니다. 오늘부터 내가 당연하게 생각했던 것들을 가장 원재료들까지 쪼개고 정의하는 것부터 시작해서 왜라는 물음으로 논리를 쌓아나가보세요. 한 번 사는 인생 어떻게 살아가야 하는가? 지금 내가 하려는 이 길을 왜 해야 하는가? 이런 과정들이 일론 머스크의 생각 소프트웨어를 가질 수 있는 첫 번째 시작일 것입니다.